I, Dr. Shaminas, on behalf of Progressive Literary and Cultural Society, welcome you all in our new venture, Marathi Poetry Reading. For this, we thank Rayat Shiksha Sanstha, Dr. Baba Saheb Ambedkar College, on the Pune, and special thank to Dr. Arun Andhre and Dr. Savita Patil. So, uh, India is a multilingual country, and in Indian writes in languages. Though there are more than 1,500 languages and dialect in India, but as of today, the Indian Constitution recognizes 22 major languages of India in what is known as the 8th schedule of the Constitution. They also happen to be the major literary languages of India with a considerate volume of writing in them. Marathi is one such language which is recognized in the Indian Constitution. Marathi belongs to the Indo-Aryan family of language spoken predominantly by around 83 million Marathi people in Maharashtra, India. It is the official and co-official language in Maharashtra and Goa state respectively. With 83 million speakers as 2011, Marathi ranked 10th in the list of most spoken languages in the world. Marathi has the third largest number of native speakers in India after Hindi and Bengali. Please mute yourself. Marathi has the third largest number of native speakers in India after Hindi and Bengali. The language has some of the oldest literature of all modern Indian language, dating from around 600 AD. The major dialect of Marathi are Standard Marathi and Varhadi dialect. Koli, Agri and Malvi Konkan have been heavily influenced by Marathi varieties. When it comes to Marathi poetry, we see that it has a great history dating back to 13th century. The earliest Marathi poets were basically saint. The poet Saint Namdev and Gyaneshwar wrote the earliest significant religious poetry in Marathi. In 16th century, poet Eknath was the most prominent Marathi poet. Some significant poets of 17th century are Tukaram, Mukteshwar, Ramdas, Vaman Pandit, Raghunath Pandit and Sridhar Pandit. In 18th century, we have Moropant, whose Aryabhatta was the first epic in Marathi. In 19th century, some prominent poets included Parasharam, Ji Bal, Anant Fandi, Ram Joshi, Prabhakar, Krishna Shastri, Chiplumkar, Kunte Kemble and Mogre, Keshav Sutra, Rev Tilak and Narayan Vamak Tilak. In 10th century, the modern Marathi poetry began with Mahatma Jyotiba Phule composition. Some important poets of 20th century include Keshav Sutra, Balakavi, Govindaraj, Ravi Kiran Mandal, Madhav, Julian B.S. Mardrekar, Sridhar Tilve, Manya Joshi, Hemant Divete, Sachin Ketkar, Namdev Dhasal, and this list goes on. Now we are in the 20th century. So keeping the great tradition of Marathi poetry alive, we have some contemporary Marathi poets who are following the tradition of their predecessor and trying to accomplish themselves in the field of Marathi poetry. So once again, I welcome all the Marathi poets on our forum. And I once again thank Rayat Shiksha Sansthan, Dr. Baba Saheb Ambedkar College on Pune. So we thank Principal Dr. Arun Andhre for this wonderful event. And now I request Dr. Savita Patil, who is also a member of Progressive Literary and Cultural Society, to carry on with today's proceeding. But let me introduce her first. Dr. Savita Patil works as Head of Department in English, Dr. Baba Saheb Ambedkar College on Pune. She is a creative writer and her articles are published in leading newspaper.
Her poems are included in international and national anthologies. As a teacher, she has presented research paper in various international and national conferences. She has also organized many national and international conferences in her college. So, Dr. Savita Patil, the state. Thank you, Dr. Shamina. On behalf of Dr. Babasaheb Ambedkar College, Aund, Pune, and Progressive Literary and Cultural Society, India, I welcome all the dear poets on this virtual forum here. We all are gathered here today to recite our poems in Marathi language. So I welcome all the poets across India who have participated in today's forum here. मी सगळ्यात पहिल्यांदा शमीनाचे आभार मानते, कारण तिला मराठी येत नसताना सुद्धा बरीचशी अवघड नावं तिनं घेतलेली आहेत. शमीनाज, आय अप्रिशिएट यू बिकॉज यू हॅव, ऑल्दो यू डोंट नो Marathi, but you have dared and you have ventured to say few difficult Marathi words here, which are difficult to us also. So it's really an appreciative task you have done. Now I request, because I just want to give a brief information about our Rare Shikshan Sanstha and our college, and we usually begin every program of our college or our Rare Shikshan Sanstha with a song. So I request Mayur Mani sir to share a screen and start a song. मी मयूर माळी सरांना विनंती करते की त्यांनी रैवती
थँक्यू मयूर सर. तुम्ही आहात तिथे? येस मॅम. कॉलेजचा 2 मिनिटांमध्ये छोटासा व्हिडिओ लगेचच दाखवतात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज आणि प्रोग्रेसिव्ह लिटररी सोसायटीने आयोजित केलेल्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये Building self-dependent citizens of India. He laid the foundation of mass education in rural Maharashtra. He sowed seed by the name of Rayat Shikshan Sanstha, which now has become a huge banyan tree. It is a place where education is free from consideration of caste, creed, sex, and religion. ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी कष्टकरी कुटुंबातील गोरगरीब जे मुलं आहेत त्यांना शिकवण्यासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील Ambedkar College was started. In last 25 years, this college now has become the center of education for all socially and economically downtrodden communities, not only now, but also all over in Maharashtra. Nearly 80% students of this college. The principles of Karmavir Bhavna Patil. Main motto of this college is to educate people and to make them self-dependent citizens of India. To young students of Maharashtra. Now, it has become platform of many projects and educational activities started by Rayat Shikshan. This includes Vinota Project, YCMOU Center, Outreach Program, Study Group, etc. Management body to provide all facilities to the students which are necessary for the overall development of students. My name is Rajan. I am studying in In 1980, this study was made possible due to co-curricular and the college has well developed computer lab.
security to the students and staff. Daycare center for children of lady faculty, etc. Facilities are available for use in college. A well-qualified staff includes doctorate, MPhil, and then qualified professionals. College offers Bachelor of Arts course in Marathi and Economics, and also postgraduate course, BCom and NSS student, cultural, sports, student. Along with it, seminars, guest lectures of eminent speakers are arranged. College publishes a magazine, Akshar Jimera, to provide platform for literary skills in students. Then, eminent, renowned personalities visit this college and provide their valuable guidance to the students. Considering the need of 21st century, organizing body has started center of competitive examples. Needless to say that the college has won many awards on state and national level. Vietnam Rati Award for Social Work, Dubai Play Award, Best NSL Award, Adarsh Shikshak Award, Priyavaran Mitra Award. College works with the motto, Dream College, Keep it College, and education contributes to economic prosperity and social advancement for the university and society. The college started in the name of Dr. Babasaheb Ambedkar. In truth, we always were able students on hand to be aware, disciplined, and self-directed. Because college believes in the words of Dr. Babasaheb Ambedkar. Education is the milk of lioness. Who shall drink it shall rule. थँक्यू मयूर सर. आता आपण पुढे वळत आहोत. आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर शमिनाज बानो, द फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिव्ह लिटररी अँड कल्चरल सोसायटी, टू गिव्ह अ ब्रीफ इंट्रो. The principal arrived. Principal sir joined. Savita, if principal sir has joined. Not yet. Okay. Uh, No, Dr. Shaminaz. I will let you know. Okay. So, our Progressive Literary and Cultural Society is a global forum for promoting literature and culture. It was founded on 23rd August 2020. So, just now we are, due to COVID, we are living in the digital area. So, it is not possible to organize event on physical basis. So, to be connected with the entire world community, whether they of literary field or they are of cultural field or belonging to any field or any field. So in September, we had our first event, Women Poet virtual poetry reading, and then after that we have organized many such event. And in December we have had Golden Word Uzbek Virtual Poetry Festival, in which 200 poets from 50 country participated. So, and Dr. Manisha Singh is the president of this society. I am the founder of this society, and Dr. Manisha Singh is the president of this society. R is a non-political and non-religious literary and cultural organization which works for the promotion of literature and culture on virtual and real platform. Though just now because of COVID we are not organizing on real platform, but when this era ends we will
definitely organize on real platform also. We have kept the name Progressive Literary and Cultural Society because by the word progressive we means moving forward with innovative ideas but keeping intact with old values as well. Our aim is to promote global literature and culture, and our mission is to enhance peace, love, multiculturalism, mutual understanding, and brotherhood among different nationality. Our vision is to make this world a multicultural hub without any prejudices, and we don't endorse any political or religious issue on our platform, because whenever on any forum is, if religion is discussed or if politics is discussed, then naturally there are cues. So R is a non-religious, non-political, literary and cultural organization, and we discourage any kind of discrimination, and we work for the maintaining peace and brotherhood in the society. And in future we'll be organizing many such event, and this is our 29th event. We have organized many international event, and in June we will be organizing our India International Multicultural Poetry Festival, which will be of 7 or 8 days, and in that this time we will be introducing more languages. And for more detail, we are also in process of having our own website, and we have our blog, and for our previous event you can visit our page on Facebook, Progressive Literary and Cultural Society. And thank you everyone for being a part of our family, for being present in this wonderful event. For that I thank all you all the Marathi poet, and especially Dr. Savita Patil and Principal Dr. Anun Anthode. Thank you. Thank you, Dr. Shaminaz. Thank you for sharing your views. Now we will begin our poetry, Marathi poetry recitation. सगळ्यात पहिल्यांदा मी फोरमवर बोलवते आदिती बर्वे, डॉक्टर आदिती बर्वे मॅडम. मी आपल्याला वेळ खूप कमी असल्यामुळे तुमच्या कविता आपल्याला ऐकण्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट असल्यामुळं मी आपला परिचय थोडासा अल्पच देत आहे सगळ्यांचाच. डॉक्टर आदिती बर्वे या इंग्लिश विभाग प्रमुख आहेत, श्रीनिवास सिंधोई डेपो वाणिज्य महाविद्यालय गोवा. मराठी दैनिकामधून त्यांनी सातत्यानं लेखन केलेलं आहे. 2016 साली त्यांचा अस्मी नावाचा काव्य संग्रह प्रकाशित झालेला आहे. त्याचबरोबर सौदीतले दिवस हा 2019 साली कोकणीतून अनुवादित केलेला मराठी पुस्तक त्यांचं प्रकाशित झालेलं आहे. मराठी सोबतच त्या इंग्लिश, हिंदी आणि कोकणी भाषाही त्यांना अवगत आहे. एकांकिका, नाट्यलेखन आणि अभिनयाचा त्यांना अनुभव आहे. अशा हरहुन्नरी व्यक्तिमत्वाचं मी स्वागत करते आताच्या व्हर्च्युअल फोरमवर. आणि मी विनंती करते आदिती बर्वे मॅडमना की आपण आपली कविता सादर करावी. डॉक्टर आदिती बर्वे, गोवा. थँक्यू मॅडम. मी अजून डॉक्टर झालेले नाहीये, त्यामुळे अजून असिस्टंट प्रोफेसर आहे. एम आय ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? You are audible, but you are not visible. I mean, you are not visible. Kindly start your video, please. I tried doing that, but it's just Okay, doesn't matter. You can carry. Yeah. I just carry on with this. Yes, please. ओके, माझ्या कवितेचं नाव आहे मंडोदरी. नाव पुन्हा सांगते, मंडोदरी. तू रावण होतास माझा आणि मी एकनिष्ठ मंदोदरी. तिच्यासारखीच होती तयारी एखाद्या सीतेला तुझ्यासाठी गळ घालण्याची. तिच्यासारखीच होती तयारी एखाद्या सीतेला तुझ्यासाठी गळ घालण्याची. तू फक्त सांगायचं होतंस मला ही सीता आवडली. तू फक्त सांगायचं होतंस मला ही सीता आवडली. हृदयावर दगड ठेवून गेले असते तिच्याकडे. हृदयावर दगड ठेवून गेले असते तिच्याकडे. तिच्या रामाने तुला ठार मारले असता. तिच्या रामाने तुला ठार मारले असता. इहलोकीची यात्रा मीही संपवली असती अग्निकाष्ठ भक्षण करून.
इहलोकीची यात्रा मी ही संपवली असती अग्निकाष्ट भक्षण करून. पुराणांवर हुकूम चालायचे असेच ठरले होते माझे लहानपणापासून. पुराणांवर हुकूम चालायचे असेच ठरले होते माझे लहानपणापासून. पण मंदोदरीला सत्य सांगण्याची हिंमत तुझ्यात नव्हती. पण मंदोदरीला सत्य सांगण्याची हिंमत तुझ्यात नव्हती. म्हणून मीच निघाले तुझ्या सीतेच्या शोधात. म्हणून मीच निघाले तुझ्या सीतेच्या शोधात. एक सीता भेटली, पण ही नव्हती अयोध्येची अनभिषिक्त सम्राज्ञी. एक सीता भेटली, पण ही नव्हती अयोध्येची अनभिषिक्त सम्राज्ञी. पट्टराणी बनण्याची स्वप्ने पाहत हिने हसत हसत लक्ष्मण रेषा ओलांडली होती. पट्टराणी बनण्याची स्वप्ने पाहत हिने हसत हसत लक्ष्मण रेषा ओलांडली होती. तिला कसं सांगू जे मला कळलं. तिला कसं सांगू जे मला कळलं. पट्टराणी बनवण्याचे वायदे आजकाल शयनगृहापर्यंतच असतात. पट्टराणी बनवण्याचे वायदे आजकाल शयनगृहापर्यंतच असतात. माझ्या रावणाच्या अशोकवनात रोज शेकडो सीता येतात. माझ्या रावणाच्या अशोकवनात रोज शेकडो सीता येतात. थँक्यू. बहुत बढ़िया, सुंदर. छान कविता होती मॅडम. थँक्यू. अतिशय सुंदर. अनहळे सर जॉईंट. धन्यवाद आदिती मॅडम. आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अरुण आंधळे साहेब जॉईन झालेले आहेत. डॉक्टर शमीनाज, आप प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज हैज जॉइन द फोरम. I request him to share few words. Over to you, sir. Sir, तुम्ही मनोगत व्यक्त करावं अशी मी विनंती करते. प्लटेस सर अजून कनेक्ट होत आहे, तोपर्यंत आपण बोरकर सरांची कविता घेऊया. आपले पुढचे कवी आहेत डॉक्टर केशव बोरकर सर. केशव बोरकर सर बाळासाहेब जाधव कॉलेज आळे येथे इंग्रजीचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. याशिवाय ते क्रिएटिव्ह रायटर म्हणून ओळखले जातात. म्हणजे त्यांच्या कविता या अभंग प्रकारामध्ये मोडतात आणि त्यांना तो त्यांचा कदाचित स्थायी भाव असावा म्हणून की काय भजन आणि कीर्तन याच्यामध्ये त्यांचा नेहमी सहभाग असतो. सर सॉफ्ट स्किल ट्रेनर म्हणून कार्य करत असतात आणि त्याचबरोबर विशेषतः क्रिएटिव्ह रायटर म्हणून वर्कशॉप घेण्यामध्ये त्यांचा हातखंड आहे. सूत्रसंचालक म्हणून सुद्धा सर अत्यंत प्रभावी आहेत आणि अनेक कार्यक्रमांना जज म्हणून त्यांनी हजेरी लावलेली आहे. त्यांची चारोळ ही विशेषतः खूप प्रभावी असते. मी डॉक्टर केशव बोरकर सरांना विनंती करते की आपण आपली कविता इथे सादर करावी. डॉक्टर केशव बोरकर सर. डॉक्टर केशव बोरकर सर. Sir, please unmute yourself. सर तुम्ही अनम्यूट करा. सर तुम्हाला बोरकर सर तुम्ही अनम्यूट करा. सर आहे तिथे. You touch the screen, sir. Screen touch करिए, ऑप्शन आएगा. माइक बना होगा. हा बोरकर सर. ओके सर, ट्राय करेपर्यंत मी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर आंधळे सर यांना विनंती करते की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. Savita, we can proceed with any other poet later. Yes.
यानंतर मी पुढचे कवी चंद्रकांत बोर्डे सर, युवा कवी, जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयामध्ये इंग्रजीचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. अनेक पोएट्री क्लबशी ते संबंधित आहेत. ओके. हा सर. हॅलो. हा सर महाविद्यालयाचे प्राचार्य. आज आपण एक महत्वाचा असा इव्हेंट या ठिकाणी सादर करताय. त्याच्याबद्दल प्रोग्रेसिव्ह लिटररी अँड कल्चरल सोसायटी यांचं आणि आमच्या महाविद्यालयातील नॅकच्या कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सविता पाटील, डॉक्टर चौरे सर, त्याचबरोबर इथं उपस्थित असणाऱ्या डॉक्टर मनीषा सिंग आणि डॉक्टर शमीनाथ बानो या सगळ्यांचं मी या निमित्ताने आभार मानतो. अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आपण हा उपक्रम घेताय आणि इथं सहभागी होणारे जे कवी आहेत हे नामवंत कवी आहेत. डॉक्टर केशव बोरकर सर आहेत, सर्वच मंडळी. तर क्रिएटिव्ह रायटिंग सारख्या किंवा एक चांगल्या पद्धतीने लिखाण कसं करावं कवितांचं किंवा काही विद्यार्थी सुद्धा याच्यामध्ये सहभागी असतील अशी अपेक्षा आहे. आणि म्हणून मी थोडीशी आपली दिलगिरी व्यक्त करतो की संध्याकाळची वेळ असल्यामुळे थोडा महाविद्यालयातून आल्यानंतर उशीर झाला मला जॉईन करायला. पण तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदन आणि आमचे सहकारी यांना इथं सामावून घेतलं आणि ही ऍक्टिव्हिटी तुम्ही सादर केली त्याच्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो. आणि तुमच्यात सहभागी होताना मला आनंद होतोय. मी कवी नाहीये, पण कविता ऐकण्याचा माझा छंद आहे. मी अजून काही वेळ आपल्या बरोबर राहील. तर या निमित्ताने तुम्हाला शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द या ठिकाणी संपवतो आणि पुढील कार्यक्रम सादर करावा अशी विनंती करतो. थँक्यू. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. Savita ma'am, unmute yourself. त्यानंतर मी डॉक्टर केशव बोरकर सरांना विनंती करते की त्यांनी त्यांची कविता सादर करावी. Savita, can I thank your principal, sir? येस प्लीज. येस. Thank you so much, sir, for allowing us to organize a Marathi poetry reading in collaboration with your college. We are very grateful to you. On behalf of Progressive Literary and Cultural Society, I, Dr. Shaminaz, and my friend Dr. Manisha, we thank you wholeheartedly. It is a gratitude and privilege for us. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. On behalf of our college, I would say thank you. मी आता रिक्वेस्ट. येस. थँक्यू. मी डॉक्टर केशव बोरकर सरांना विनंती करते की त्यांनी त्यांची कविता सादर करावी. डॉक्टर केशव बोरकर सर. धन्यवाद मॅडम. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे रूप प्रीतीचे. रूप प्रीती. सप्तपदी चालून ती आली जोडवी पायात, बंधनी बांधलो आता राहू नकोस भ्रमात. बंधनी बांधलो आता राहू नकोस भ्रमात. भेटती पहिली माझी. एम आय ऑडिबल मॅडम? येस 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 येस. भेटती पहिली माझी आठवते का वनात. भेटती पहिली माझी आठवते का वनात. गाली हसून गोड मी वसले तुझ्या मनात. गाली हसून गोड मी वसले तुझ्या मनात. हात घेऊन हातात फिरलो वनी बेधुंद. हात घेऊन हातात फिरलो वनी बेधुंद. हुंगताना मोगरा तो दाखला सप्रीत गंध. हुंगताना मोगरा तो दाखला सप्रीत गंध. साक्षी ठेवून चंद्राला घेतल्या त्या अनाभाका. साक्षी ठेवून चंद्राला घेतल्या त्या अनाभाका. जागला विश्वास म्हणी नाही देणार तू धोका. जागला विश्वास म्हणी
नास्ती देणार तू धोका. प्रियतम माझा तूच, प्रियतम माझा तूच, तुझीच मी एक प्रिया. प्रियतम माझा तूच, तुझीच मी एक प्रिया. हा जन्म भरतार तूच, मीच झाले तुझी भार्या. मीच झाले तुझी भार्या. गजऱ्या सवेती आता, गजऱ्या सवेती आता, आली बघ पोट काळी. गजऱ्या सवेती आता, आली बघ पोट काळी. राहू नकोस भ्रमात, कुंकू तुझे माझ्या बाळी. राहू नकोस भ्रमात, कुंकू तुझे माझ्या बाळी. कुंकू तुझे माझ्या बाळी. धन्यवाद. वाह, क्या बात है. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. धन्यवाद. खूप छान सर. त्यानंतर मी चंद्रकांत बोरुडे सर, एकदम युवा कवी, यांना मी विनंती करते की त्यांनी त्यांची कविता सादर करावी. चंद्रकांत बोरुडे सर. येस मॅम, येस मॅम. प्रथमतः म्हणजे मी अगदी नवीन नौका कवी आहे. तुमच्यासारख्या एवढ्या ज्येष्ठ सगळ्या लोकांसमोर माझ्या कविता सादर करण्याचा मला चान्स मिळतो, त्यासाठी मी सगळ्यांची प्रथमतः मनपूर्वक धन्यवाद देतो सगळ्यांना. आणि माझ्या अगदी छोट्याशा 2 कविता आहेत ज्या मी पटकन वाचून संपवतो. सो त्यातली जी पहिली कविता आहे. बोरुडे सर, आपण एकच कविता वाचतो, एकच कविता. ओके, ठीक आहे मॅम. एक छोटस त्या कवितेचं बॅकग्राऊंड दिल्याशिवाय त्या कवितेचं थोडस गांभीर्य कळणार नाही, म्हणून मी एक सांगतो की आजीबाई म्हणजे एक महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांचा मोर्चा निघाला होता. तर त्या मोर्चामध्ये एक सखुबाई नावाच्या आजीबाई म्हणजे बिना चपलांच्या चालत चालत मुंबईच्या दिशेने निघाला होता. त्यावेळेस त्यांचे ते रक्त बंबाळ अशी पायांचा फोटो पेपरमध्ये आणि टेलिव्हिजन मध्ये फार प्रसिद्ध झाला होता. तो ऍज अ पेईंग द सन ऑफ अ फार्मर. त्यावेळेस मी त्या इन्सिडेंटवर एक छोटीशी कविता लिहिली होती आणि ही कविता माझ्या जरा मनाच्या जरा जवळ असल्यामुळे मी तीच कविता आज वाचतोय तुमच्या सगळ्यांसमोर. तो ती पुढील प्रमाणे. आज माझे रक्ताळलेले पाय पाहिलेत, आज माझे रक्ताळलेले पाय पाहिलेत आणि तुम्ही हळहळलात. परंतु हेच पाय जेव्हा काट्याकोट्यातून चालताना, परंतु हेच पाय जेव्हा काट्याकोट्यातून चालताना होतात रक्तबंबाळ, त्यावेळेस कुठे असते तुमची संवेदना. तुमच्या पोटाची खळगी भरावी म्हणून जेव्हा शेतात आम्ही घामासोबत आमचं रक्त सांडतो आणि तरीही आमच्या पिकाला कवडीमाल भाव मिळतो, तेव्हा कुठे असते तुमची संवेदना. सॉरी मॅम. ओके. तुमच्या पोटाची कळगी भरावी म्हणून जेव्हा शेतात आम्ही सोबत आमचे रक्त सांडतो आणि तरीही आमच्या पिकाला कवडीमाल भाव मिळतो, तेव्हा कुठे असते तुमची संवेदना. मॉल मध्ये हजारो रुपये उडवणारे तुम्ही जेव्हा माझा भाजीपाला विकत घेताना भाव करताय, तेव्हा कुठे असते तुमची संवेदना. त्यामुळे जेव्हा करतो आम्ही आत्महत्या, सततच्या नापिकीमुळे जेव्हा करतो आम्ही आत्महत्या, तेव्हा कुठे असते तुमची संवेदना. कधीतरी तुमची तथाकथित श्रीमंतीची झापड आमच्याकडे आणि विचारा का आम्ही तुमच्या शहरांकडे आमची रक्त सांडत येतो. आणि आधीच आमची दया, आमचंही असणं मान्य करा, आमचंही असणं मान्य करा. धन्यवाद. वा वा वा, व्हेरी गुड. छान सर. खूपच छान. सुंदर. त्यानंतर मी पुढचे कवी डॉक्टर सूरज चौगुले सर यांना मंचावर आमंत्रित करते. त्या अगोदर थोडीशी त्यांचा अल्प परिचय, खरंच अल्प करावा लागणार आहे मला. डॉक्टर सूरज चौगुले सर. डॉक्टर सूरज चौगुले सर हिंदी विभाग आहेत वारणानगर कॉलेजमध्ये. परत दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई याचे ते शोध निर्देशक आहेत. राज्य शिक्षण मंडळ उच्च माध्यमिक पाठ्यपुस्तक मंडळाचे ते सदस्य आहेत. याशिवाय पदव्युत्तर मार्गदर्शन व केंद्र संयोजक आहेत ते यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे. याशिवाय क्या पाया क्या खोया, ख्वाबों के फूल हे त्यांचे 2 काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत. बखर एका बेकारीची हा मराठी काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहे, ज्याला शिवार हा उत्कृष्ट काव्यनिर्मितीचा पुरस्कारही मिळालेला आहे. माध्यमा विविधा ही पत्रकारितेच्या संदर्भामध्ये त्यांचं लेखन आहे. चिमणे चिमणे दारुगड ही एक मराठी एकांकिका त्यांनी लिहिलेली आहे. पुसण नाट्याची ही लेखमाला दैनिक तरुण भारत मधून सातत्यानं प्रसिद्ध झालेली आहे. याशिवाय त्यांना
नाट्य परिषदेचा उत्कृष्ट अभिनय, आय बारगीर याचं उत्कृष्ट संहिता लेखन, डॉक्टर लक्ष्मणराव देशपांडे एकांकिका स्पर्धेमधील उत्कृष्ट अभिनय याचे एक पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहे. याशिवाय नाट्य परिषदेचे ते सदस्य आहेत. कृष्णा टीव्हीचे वृत्त निवेदक म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. सांगली कोल्हापूर आकाशवाणीवरही त्यांनी वृत्त निवेदक म्हणून काम केलेलं आहे. जवाहर सार्वजनिक वाचनालयाचे ते उपाध्यक्ष आहेत. जाणीव बहुउद्देशीय संस्थेचे ते सचिव आहेत. आम्ही नारायण सुर्वेचे वारसदार या काव्यलेखनाचा पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे. मुस्लिम साहित्य संमेलनामध्ये ते निमंत्रित कवी होते. कवटे महांकाळ येथील ग्रामीण साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद त्यांनी भूषवलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर अनेक पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहे. खरं म्हणजे डॉक्टर सूरज चौगुले सर, आपण वेळेअभावी खूप थोडक्यामध्ये मी माहिती देत आहे, तर यानंतर मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं कविता सादर करावी. चौगुले सर. धन्यवाद मॅडम. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे कशीही असू दे ती. कवितेचं शीर्षक कशीही असू दे ती. आजही रस्त्यावर भेटतात मला संत अन साधू. आजही रस्त्यावर भेटतात मला संत अन साधू. स्त्रियांच्या चारित्र्याची आणि चरित्राची प्रतवारी करीत तराजू घेऊन बसलेली. परंतु दगड मारण्याचा अधिकार त्यांनाच हवा. परंतु दगड मारण्याचा अधिकार त्यांनाच हवा ज्यांच्या बुडाखाली अंधार कधी आलाच नाही. प्रकाशाचा टेंबा त्यांनी मिरवू नये. प्रकाशाचा टेंबा त्यांनी मिरवू नये ज्यांना आपला उजेड जपायला हाताची ओंजळ करावी लागते. प्रत्येक ती ही ती असते. प्रत्येक ती ही ती असते जी रुजलेल्याला उगवते करते. मी रोज एक ती पाहतो जी नशेत धुंद झालेल्या विस्कटलेल्या कुंकवाला आणि त्याच्या घराला जीव तोडून सांभाळत असते. मी रोज एक ती पाहतो जी नशेत धुंद झालेल्या विस्कटलेल्या कुंकवाला आणि त्याच्या घराला जीव तोडून सांभाळत असते. मी रोज एक ती पाहतो जी मुलांसाठी आपली आणि मुलांकरवी आपल्या आईची उद्धारणी करून घेते रोजच. मी रोज एक ती पाहतो जी मुलांसाठी आपल्या आईची उद्धारणी करून घेते रोजच. मी रोज एक ती पाहतो. मी रोज एक ती पाहतो जी अवतीभवती वकवकलेल्या नजरा पदरात बांधून घेऊन येते रोजच आणि त्याच नजरांनी पेटवते आपली चूल. मी रोज एक ती पाहतो जी अवतीभवतीच्या वकवकलेल्या नजरा पदरात बांधून घेऊन येते रोजच त्याच नजरांनी पेटवते आपली चूल. धगधगत्या ज्वाला पोटात घेऊन फुगवत राहते ती भाकरीचं पोट. धगधगत्या ज्वाला पोटात घेऊन फुगवत राहते ती भाकरीचं पोट. करपलेल्या हातांनी रोज तिला मी पाहतो. करपलेल्या हातांनी रोज मी तिला पाहतो. सकाळी सडा घालून अंगणात रांगोळी काढताना. करपलेल्या हातांनी रोज तिला मी पाहतो. सकाळी सडा घालून अंगणात रांगोळी काढताना. आयुष्यात कोणताच रंग नसताना दारातल्या रांगोळीत रंग भरायला कुठून आणते ती रंग. दारातल्या रांगोळीत रंग भरायला कुठून आणते ती रंग. धन्यवाद. व्हेरी गुड. खूप सुंदर सर, खूपच सुंदर. यानंतर मी पुढचे कवी डॉक्टर अतुल चौरे सर, जे मराठी मराठीचे प्राध्यापक म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयामध्ये कार्यरत आहे. त्यांचं प्रकाश वाटा एक आकलन हे पुस्तक नुकतंच प्रसिद्ध झालेलं आहे. याशिवाय कविता वाचनाचा छंद आहेच, याशिवाय कविता गायनाचाही त्यांचा छंद आहे. अशा हरहुन्नेरी आणि युवा कवीला मी आमंत्रित करते. डॉक्टर अतुल चौरे सर. सगळ्यांना नमस्कार. नमस्कार. मोबाईल येण्याच्या अगोदर लँडलाईनचे फोन होते आणि हे लँडलाईनचे जे फोन आहेत ते फोन या फोनवरती जर समोरून आवाज आला नाही तर दुसराच एक आवाज यायचा आणि त्या अनुषंगाने असणारी ही कविता आहे. तर कवितेचं टायटल आहे तू भेटण्यापूर्वी.
तू भेटण्यापूर्वी असं मी ठरवायचं, तू भेटण्यापूर्वी असं मी ठरवायचं, खूप खूप बोलायचं, बोलून रमायचं आणि रमून भविष्याचं स्वप्न पाहायचं. तू भेटण्यापूर्वी असं मी ठरवायचं, खूप खूप बोलायचं, बोलून रमायचं आणि रमून भविष्याचं स्वप्न पाहायचं. मात्र तू भेटल्यानंतर कधी धाडस झालं नाही. मात्र तू भेटल्यानंतर कधी धाडस झालं नाही. मित्रानं मोलाचा सल्ला दिला. मित्रानं मोलाचा सल्ला दिला. जीवनातील पहिला एसटीडी फोन केला. मित्रानं मोलाचा सल्ला दिला आणि जीवनातील पहिला एसटीडी फोन केला. ती हिंदी मधून बोलायला लागली. इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया दोबारा डायल कीजिए. ती हिंदी मधून बोलायला लागली. इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया दोबारा डायल कीजिए. मला वाटलं ती बिझी असेल. आपला ट्राय चालूच होता. पुन्हा फोन केला. आता चक्क ती मराठीमध्ये बोलायला लागली. या लाईनवरील सर्व फोन बंद आहेत. कृपया पुन्हा. मग पुन्हा ठरवलं, तू भेटण्यापूर्वी खूप खूप बोलायचं, बोलून रमायचं आणि रमून भविष्याचं स्वप्न पाहायचं. धन्यवाद. सर अतिशय मजेशीर आणि सुंदर कविता होती. एन्जॉय केला आम्ही खूप. थँक्यू सर. थँक्यू. यानंतर मी आमंत्रित करते आमच्या कवी मंजिरी एंडिक मॅडम. मंजिरी एंडिक मॅडम या पुण्याच्या कवयित्री आहेत आणि त्यांचं शिक्षण MS हे त्यांनी अमेरिकेमध्ये USA ला त्यांनी कम्प्लीट केलेलं आहे आणि साहित्याचा तसा रूढार्थाने कुठलाही संबंध नसताना सुद्धा साहित्याची प्रचंड आवड जोपासणाऱ्या मंजिरी मॅडम अतिशय सुंदर कविता लेखन करतात. फेसबुकवर त्यांचे ब्लॉग रायटिंग आहे आणि आता सध्या त्या कॉन्टेंट रायटिंग म्हणूनही कार्यरत आहे. तर मी मंजिरी मॅडमना विनंती करते की त्यांनी आपली कविता सादर करावी. नमस्कार. माझ्या कवितेचं नाव आहे मन. मन असं असावं झिरझिरणाऱ्या झऱ्यासारखं, खडकाळ वाट तरी सुद्धा गुणगुण जाणार. मन कसं असावं भिरभिर भिरभिर वाऱ्यासारखं, पानापानाचं गुपित डोंगरावरती नेणार. मन कसं असावं ग्रीष्मातल्या गुलमोहरासारखं, ऊन सोसून वाटसरूला सावली देऊन झुकणार. मन कसं असावं निसटणाऱ्या ताऱ्यासारखं, निसटतानाही गुज आतलं विश्वासानं ऐकणार. मन कसं असावं बकोळीच्या फुलासारखं, निखळून सुकून सुद्धा सुगंध देत जाणार. मन कसं असावं अथांग खोल सागरासारखं, मंथन आत कितीही तरी नृत्य शांत लहरीचं मन असं असावं. थँक्यू. मनाचं अतिशय सुंदर वर्णन. यानंतर मी पुढच्या कवयित्री आहेत शारदा राजगुरू मॅडम. शारदा राजगुरू मॅडम या फ्रेंच भाषा तज्ज्ञ आहेत. इंग्लिश विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत. याशिवाय प्रोडक्शन मॅनेजर म्हणून त्यांनी खराडी येथील कंपनीमध्ये काम केलेलं आहे. याशिवाय हॉलमार्क हा जे ग्रीटिंग कार्ड जे आहे, जे खरं म्हणजे आम्ही तरुण असतानाचं फार सुंदर असं ते कार्ड, जे माझं अतिशय आवडणारं कार्ड होतं. तर त्या हॉलमार्क सारख्या कार्डवर त्यांनी सिनियर क्रिएटिव्ह कॉपीरायटर म्हणून 5 वर्ष काम केलेलं आहे. सध्या त्या VIT पुणे येथे इंग्लिश विषयाचा अध्यापक म्हणून कार्य करत आहेत. मी शारदा राजगुरू मॅडमना विनंती करते की त्यांनी आपली कविता सादर करावी. नमस्कार. ऍक्च्युली ही कविता सादर करण्यापूर्वी मला तिचं बॅकग्राऊंड सांगणं महत्वाचं वाटतं. लग्नाच्या अगोदर म्हणजे कॉलेज जीवनामध्ये मी आणि माझे फ्रेंड्स सगळे गुरं चारायला जंगलामध्ये जायचं. तर त्या जंगलाच्या कडेला नेहमी उतारे पडलेले असायचे, म्हणजे गुलाल बुक्का वगैरे वाहिलेले, नारळ, लिंब, मिरच्या असं असायचं. तर आमचा कोणाचाच त्या अंधश्रद्धेवरती बिलकुल विश्वास नव्हता. मग आम्ही काय करायचं, ते लिंब कापून वगैरे त्याचं सरबत प्यायचं. मिरच्या पण घरी जेवणासाठी वापरायचं, सगळेच्या सगळे. आणि हे सगळं उताराचा नारळ वगैरे खाऊन आमच्यावर काही बॅड इफेक्ट झाला नाही. सगळे चांगल्या पोस्टवरती आहेत. तर सादर करतेय उतार्याचा नारळ. डोंगराच्या पायथ्याशी पसरलं होतं गायरान. डोंगराच्या पायथ्याशी पसरलं होतं गायरान. शेळ्या, मेंढ्या, गाई, गुरं
सरत होती हरपून भान. सूर्या माथ्यावर आला होता गुराखी भुकेनं कावलेले. सूर्या माथ्यावर आला होता गुराखी भुकेनं कावलेले, पण बबण्याच्या भाकरीसाठी वाटेकडे ध्यान लावलेले. आणि वाटेवर त्यांना एक उतार्याचा नारळ. वाटेवर त्यांना दिसला एक उतार्याचा नारळ. नारळाच्या वरती होता गुलाल बुक्का आणि हळद. ह्यो भला मोठा उतारा पाहून गडी पहिल्यांदा टाकलं पार. ह्यो भला मोठा उतारा पाहून गडी पहिल्यांदा टराकलं पार. मग घालून लाथा नारळाला त्याच्यातल्या भूत केलं गपगार. फोडला नारळ दगडावर, खोबऱ्यातलं पाणी व्हतलंय गोड. फोडला नारळ दगडावर, खोबऱ्यातलं पाणी व्हतलंय गोड. नारळाला उतर्याच्या मग चटावत गेले की पोरदवाड. उतारा पचवलेला बबन्या झालाय आता इंजिनियर. उतारा पचवलेला बबन्या झालाय आता इंजिनियर. आणि गुराख्यांमधलीच दोस्तीन त्याची कालिजात शिकवती शेक्सपियर. भूत खेत साथी असरा असे मनाचा खेळ सारा. भूत खेत साथी असरा असे मनाचा खेळ सारा. कवाड मनाची खुली करूनी दृष्टीनं निरखावा निसर्ग सारा. दृष्टीनं निरखावा निसर्ग सारा. धन्यवाद. शारदा मॅडम खूप सुंदर. थँक्यू सर. मस्त मस्त. यानंतर मी पुढच्या कवी आहेत विद्या कोडोलीकर मॅडम, ज्या पुण्याच्या कवी आहेत आणि ज्या एक उद्योजिका म्हणूनही सर्वांना परिचित आहेत. कविता करणे हा त्यांचा छंद आहे. एम.ए. त्यांचं झालेलं आहे. मी विद्या कोडोलीकर मॅडमांना विनंती करते की त्यांनी त्यांची कविता सादर करावी. नमस्कार सर्वांना. मी माझी कविता सादर करते. शीर्षक आहे मैत्री. मैत्री असावी फुलासारखी, मैत्री असावी फुलासारखी, सदैव टवटवीत दिसणारी, टवटवीत दिसणारी, सुगंधापरी दरवळणारी, सुगंधापरी दरवळणारी, सुख भोगणारी, सुख भोगणारी, दुःख सोसणारी, दुःख सोसणारी, आसमंतात फिरणारी, जमिनीवर स्थिरावणारी, वाऱ्यासवे वाहणारी, सावलीसवे चालणारी, वाट्यासवे रुतणारी, काट्यासवे रुतणारी, फुलपाखरा परी जपणारी, एकमेका सावरणारी, खट्याळवाणी आवरणारी, मोरापरी नाचणारी, ज्योतीपरी तेजणारी, अंधारात दिसणारी, उजेडात लपणारी, अंधारात दिसणारी, उजेडात लपणारी, देव्हाऱ्यात पूजणारी, आठवण येताच धावणारी, देव्हाऱ्यात पूजणारी, आठवण येताच धावणारी, मनामध्ये मावणारी, डोळ्यातून बोलणारी, मनामध्ये मावणारी, डोळ्यामध्ये बोलणारी, सतत बरोबर राहणारी, सतत बरोबर राहणारी. मैत्री असावी फुलासारखी, सदैव टवटवीत दिसणारी, मैत्री असावी फुलासारखी, सदैव टवटवीत दिसणारी. थँक्यू. मैत्रीचे कंगोरे. त्यानंतर मी आपल्या पुढच्या कवित्री आहेत कुंदा लोखंडे कांबळे मॅडम. त्या प्राथमिक शिक्षक आहे वडाचमाळा पायनी येथील शाळेमध्ये. अस्मिता दर्श, सत्याग्रही, विचारधारा, परिवर्तनाचा वाटस्वरूप इत्यादी नियतकालिकांमध्ये त्यांनी समीक्षा लेखन केलेलं आहे. विविध वर्तमानपत्रामध्ये त्यांचे लेख प्रकाशित झालेले आहे. शब्द शिवार, सह्याद्री वेद, आम्ही अक्षर यात्री, नंदनवन, सत्य सह्याद्री इत्यादी दिवाळी अंकामध्ये इत्यादी मासिकांमध्ये त्यांनी कविता लेखन केलेलं आहे. ग्रामीण साहित्य संमेलनामध्ये त्यांनी कविता वाचन केलेलं आहे. अशा हरुंदरी कवयित्रीचं मी इथं मंचावर स्वागत करते. कुंदा लोखंडे कांबळे मॅडम. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपली कविता सादर करावी. नमस्कार सर्वांना. नमस्ते. माझ्या कवितेचं नाव आहे तुझा संघर्ष अटळ आहे. वर्तमानाला ताबा हवाय, वर्तमानाला ताबा हवाय, निष्ठू पाहणाऱ्या तुझ्या गर्भाशयावर,
वरवर दिसणाऱ्या देहाच्या लालसेत खोल आत जपलेलं वर्चस्वाचं भान घेऊन मर्यादित भूमीवरील अमर्याद अवकाश गिळंकृत करण्याच्या त्यांच्या भ्रमजालाशी सुद्धा संघर्ष सनातन आहे. ज्यातून साकारलंय अवघ विश्व तरीही घृणा वाटते ज्या अंतर्जालाची. धास्ती वाढते तुला पुढे करून तुझाच धास घेऊ पाहणाऱ्या आपसात गुंतलेल्या केसावळ्यासारखा तुझा संघर्ष गुंतलेला आहे. हे असीम जग मुखवड्या आड जगणारी माणसं देह निर्माण होऊन नष्टावतायत, युग बदलतायत. तू मात्र अढळ उभी आहेस हातात छन्नी घेऊन. किती युगांचे डोंगर पोखरायचे तळून माहित नाही तुझा संघर्ष अधिक आहे. स्वातंत्र्याच्या अनंत स्पर्शांनी झळाळलेलं तुझं अस्तित्व प्रगल्भतेच्या प्रत्येक वळणावर असं विराट होऊ पाहतय जसं सूर्यात मिसळून जावं अनंत सूर्यांनी. तुझा संघर्ष अटळ आहे अनंत दिशांनी. धन्यवाद. खूप छान, खूपच छान. थँक्यू कुंदा मॅडम. यानंतर आपल्या पुढच्या कवित्र आहेत डॉक्टर तेजस्विनी पाटील डांगे मॅडम. त्या कुसुमताई राजाराम बापू पाटील कन्या महाविद्यालय इस्लामपूर येथे इंग्लिशच्या प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत आहेत. इंग्लिश, मराठी आणि हिंदीतून त्यांचं कविता लेखन आहे. इन्सेई इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव्ह लिटरेचर फॉर पीस अँड ह्युमॅनिटी या मासिकाच्या त्या संस्थापक आहेत. याशिवाय मराठा सेवा संघ संचलित तुकोबाराय साहित्य परिषद सातारा येथे त्या उपाध्यक्ष आहेत. तेजस्वी बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेच्या त्या संस्थापक सचिव आहेत. अक्षरात्री या मासिकाच्या त्या मानद संपादक आहेत. इंग्लिश मधील 3, हिंदीतील 1 कविता संग्रह त्यांचे प्रकाशित आहेत. त्याचप्रमाणे 45 कविता संग्रहामध्ये त्यांच्या कविता प्रसिद्ध आहेत. शिवाजी विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळाच्या त्या उपसमिती सदस्य आहेत. आणि मिस्टिकल व्हॉइसेस हे जे इंटरनॅशनल पोएट्री अँथॉलॉजी आहे त्याच्या त्या मुख्य संपादक आहेत. याशिवाय त्यांना मास्टर ऑफ क्रिएटिव्ह इम्पल्स हा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे आणि महिला समाजरत्न महाराष्ट्र पुरस्कारही त्यांना प्राप्त झालेला आहे. मी डॉक्टर तेजस्विनी पाटील मॅडम या. धन्यवाद सविता. खर तर ही कविता मी तेव्हा लिहिली जेव्हा मी कुसुमाग्रजांची कविता काढ सखे गळ्यातील तुझे चांदण्याचे हात क्षितिजाच्या पलीकडे उभे दिवसाचे दूत ही जेव्हा कविता ऐकली, वाचली आणि त्याच्यावर चिंतन करत असताना मला असं वाटलं की तिचीही बाजू काहीतरी असेल आणि म्हणून त्या कवितेला तिचं उत्तर अशा पद्धतीची ही कविता आहे. कधी येशील राजसा गळा टाकशील हात उजळली आहे तुझ्या वाटेवर रात रात. कधी येशील राजसा गळा टाकशील हात उजळली आहे तुझ्या वाटेवर रात रात. शुक्र तारा विसावला थेंब थेंब दवामध्ये पारिजातकाचा गंध वितळला श्वासामध्ये. चांदण्याचा सारी पाट सावल्यात हरवला आणि दिवसाचा शिला चिंब दवामध्ये ओला. आता चालेन दिवस त्याते धरून या बोट आणि सरेल जराशी विखलेली पायवाट. पुन्हा उतरता ऊन दाटे फुरहुर म्हणी येई जाग हलकीशी कुणावते आत कोणी. काजळताना सांजही विरे चावली एक एक साकारतो तुझे रूप चंद्र किरण एक प्रत्येक. असू देना स्वप्न एक रात्र पाहिलेले राहू देना वेड एक क्षण एक राहिलेले. असू देना स्वप्न एक रात्र पाहिलेले राहू देना वेड एक क्षण एक राहिलेले. वेढणारे भोवताली तुझे रेशमाचे हात कधी चिमी उभी इथे गंध घेऊन श्वासात
रधीची मी उभी इथे गंध घेऊन श्वासात. धन्यवाद. यानंतर मी विदर्भातील कवी दीपक पवार सर यांना आमंत्रित करते. दीपक पवार सर इंग्लिश विषयाचे प्राध्यापक आहेत. मराठी दैनिकांमधून आणि मासिकांमधून अनेक कथा कविता त्यांच्या प्रकाशित आहेत. इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी अशा तिन्ही भाषांमध्ये त्यांचं कविता लेखन आहे. याशिवाय इतर अनेक रिसर्च पेपर्स त्यांचे आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय जर्नल्स मध्ये प्रसिद्ध आहेत. एकांकिका, मिमिक्री आणि अभिनयाची, दिग्दर्शनाची विशेष आवड आणि फक्त आवडच नाही तर अनुभव ही गाठीशी असणारे आपल्याचे पुढचे कवी आहेत दीपक पवार सर. मी त्यांना विनंती करते की आपण आपली कविता सादर करावी. नमस्कार सगळ्यांना. शीर्षक आहे प्रतीक्षा. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हो, येतो. सुरू करा सर. कवितेचं शीर्षक आहे प्रतीक्षा. तुझंही पावसासारखंच झालंय, तुझंही पावसासारखंच झालंय. आभाळभर गच्च ढगांनी आश्वस्त करणं आणि 2-4 सरी शिंपडून निघून जाणं. तुझंही पावसासारखंच झालंय, आभाळभर गच्च ढगांनी आश्वस्त करणं आणि 2-4 सरी शिंपडून निघून जाणं. सांग या मातीतल्या ओल्याव्यावर कसं तग धरायचं कुणी, सांग या मातीतल्या ओल्याव्यावर कसं तग धरायचं कुणी. तुला तर ठाऊक आहे सूर्य तापला नाही तरी पृथ्वीच्या गर्भातून झळ लागून वाफ होते चिडकाव्याची. तुला तर ठाऊकच आहे सूर्य तापला नाही तरी पृथ्वीच्या गर्भातून झळ लागून वाफ होते शिडकाव्याची. माझही तसंच तुझा ओला स्पर्श विरून गेलाय कधीच, तुझा ओला स्पर्श विरून गेलाय कधीच. आता पाणी माझ्या डोळ्यात उरलंय केवळ, आता पाणी माझ्या डोळ्यात उरलंय केवळ. आणि तेच पाणी लोकांच्या चर्चेचा विषय झालाय, आणि तेच पाणी लोकांच्या चर्चेचा विषय झालाय. तुझा गणित कळत नाही मला, तुझा आभाळातलं गणित कळत नाही मला. मी फक्त गच्च भरलेले मेघ पाहतो, तुझा आभाळातलं गणित कळत नाही मला. मी फक्त गच्च भरलेले मेघ पाहतो आणि प्रत्येक वेळी आश्वस्त होतो, तयार राहतो. आणि प्रत्येक वेळी आश्वस्त होतो, तयार राहतो. कोणत्याही क्षणी तू बरसशील म्हणून. तूच सांग माझं काही चुकतंय का, तूच सांग माझं काही चुकतंय का. खूप सुंदर सर, खूपच छान. तसं काहीच चुकत नाहीये. यानंतर पुढच्या कवित्र आहेत सुनंदा शेळके मॅडम. सुनंदा शेळके मॅडम जयसिंगपूर कॉलेज जयसिंगपूर येथे इंग्रजीच्या प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचं चंद्र कवळसे हा काव्यसंग्रह, आरसपानी स्वप्ने हा गझल संग्रह, ऋतुबिंब सांद्यत हा गझलगंध हे काव्य आणि गझल संग्रह प्रसिद्ध आहेत, प्रकाशित झालेले आहेत. झरोखों से झाकता चांद हा चंद्र कवळसेचा हिंदी अनुवादही प्रसिद्ध आहे. महेश दत्तानी यांचं न्यू व्हॉइस ऑफ थिएटर, महेश दत्तानी यांचं कॉन्ट्रीब्युशन टू इंडियन ड्रामा हे त्यांची पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत. याशिवाय अनेक रिसर्च पेपर्स अनेक आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय जर्नल्स मध्ये प्रसिद्ध आहेत. याशिवाय त्यांना अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत, त्याचे मी थोडक्यात इथं नामोल्लेख करेन. सुरेश भट गझल गौरव पुरस्कार, पाक्षिक चंद्रभागातिरी गझल गौरव पुरस्कार, कविरत्न पुरस्कार, साहित्य सेवा पुरस्कार, कवी सुधांशु पुरस्कार, कवी विसंत बापट पुरस्कार, कृष्णाई साहित्य गौरव पुरस्कार, शिवाजी विद्यापीठ गुणवंत शिक्षक पुरस्कार, सावित्रीच्या लेखी आदर्श शिक्षक पुरस्कार, गझल रंग हा गझलचा अशा कवित्रीचं मी मंचावर स्वागत करते आणि त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या कवितेचं सादरीकरण करावं. डॉक्टर सुनंदा शेळके. गझल मॅडम. गझल, हो गझल घेते. गझलचं टायटल असं आहे, पावसाने असे काय वागायचे. पावसाने असे काय वागायचे, काय वागा डाव साधायचे.
राहायचे पावसाने असे काय वागायचे. सोड वाऱ्यातून मस्त